اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا علیم علمنی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے 4 برج: قوس، جدی، دل و حوت، سیگیٹیریس، کیپریکورن، ایکوائریس اینڈ پیشس۔ یہ ماہ سپٹمبر 2025 کیسا گزرے گا ان کا یہ مہینہ؟ کیا ان پر آسانیاں آئیں گی، کیا تنگیاں آئیں گی، اور کیا رہے گا ان کا میانہ یعنی درمیانہ؟ تو چلیے چلتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والو، آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، آپ محفلوں کی جان ہوں گے، آپ سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی، معاشی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہو اور لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ کے خاندان میں اب شیطان لوگوں کی آمد بند ہو جائے گی، خاندان پھلے پھولے گا، خاندان میں نئے لوگوں کی آمد ہوگی۔ تو قوس برج والو، آپ زمین جائیداد کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ نپٹا سکتے ہیں، اور اس کی زمین جائیداد کی خریداری کر سکتے ہیں، باغ لگا سکتے ہیں، کوئی عمارتوں کو بنوا سکتے ہو، نئی سواری خرید سکتے ہو، پرانی سواری ٹھیک کرا سکتے ہو، اگر چوری ہو گئی تو بازیاب کرا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ خبردار قوس برج والو، آپ کے حادثے کا خطرہ ہے، اور یہ قوس برج والو 28 نومبر تک آپ کے حادثے کا خطرہ ہے۔ خبردار، میں بھی قوس ہوں، یاد رکھنا 7-8 سپٹمبر کو دلو برج میں جو ہے نا گرہن لگ رہا ہے، چاند گرہن، تو اس کی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ آپ کے حادثے کے خانے پر لگ رہا ہے، تو یہ رجت بھی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ قوس برج والوں آپ کو ہے، آپ کے حادثے کا خطرہ ہے۔ ماں باپ بہن بھائی لڑ جائیں گے، اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں ناکامی ہوگی، اور آپ کو دولت کا نقصان آ سکتا ہے، ڈاکہ چوری لگ سکتی ہے۔ اس لیے میں جو ہے نا ہر روز 3-4 وہ ریٹھے کی گولیاں اور غلیلی رکھتا ہوں پاس، یہاں دیہات میں بڑا ہتھیار ہے یہ، تو آپ بھی جو ہے نا اپنا انتظام کر کے رکھیں۔ برج قوس والوں خبردار، آپ کی جوان اولاد کے مسائل آپ کے لیے سر درد بن جائیں گے، ان کی جاب، منگنی، شادی۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت آپ سے روٹ سکتی ہے، آپ کی قسمت پھوٹ سکتی ہے، اور آپ کی منگنی ٹوٹ سکتی ہے، محبت بھی دانت دکھا سکتی ہے۔ بے اولاد ہو سکتے ہیں، بے اولاد پر خطرات آ سکتے ہیں۔ جن کو اولاد نہیں ہوئی وہ پورا مہینہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی قسمت پرائز بانڈ لاٹری میں بھی سلو رہے گی۔ خفیہ دشمن ناک میں دم کر دیں گے آپ کا، امیگریشن کے مسائل آپ کے الجھ جائیں گے، بیرون ملک ہیں تو وطن واپس آ سکتے ہیں، اخراجات بڑھ جائیں گے، سایہ جادو کے اثرات آپ پر آ سکتے ہیں۔ قوس برج والوں احتیاط کرو۔ قوس برج والوں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی ملازمتی ترقی رک سکتی ہے، ملازمت ختم ہو سکتی ہے، افسران بالا، حکام بالا، دفتر اور گھر کام کی جگہ آپ سے ناراض رہیں گے، اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں اس ٹینشن سے۔ اس لیے فرائض منصبی پر توجہ دیں، غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں۔ دوستو، اب آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آستین کے سانپ ثابت ہوں گے دوست، اس لیے دوستوں سے ادب فاصل رہو۔ دیکھو جو کھاؤ پکاؤ دوست ہیں ان کو دفع کرو، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی، کاروباری فائدے جو آپ نے سٹور کر رکھی ہوئی چیزیں بیچنے کے لیے وہ نقصان دیں گے۔ قوس برج والوں، میاں بیوی کے تعلقات آپ کے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک خراب رہیں گے، اور آپ کا کاروبار بھی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک بہت کمزور رہے گا۔ اس لیے کاروبار پر، میاں بیوی کے تعلقات پر اور شراکتی کاروبار پر توجہ دیں۔ اس کے بعد 11 سے لے کر 30 تک آپ کا کاروبار بھی زبردست رہے گا، کاروبار میں سرمایہ لگائیں، نیا کاروبار کریں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں، کاروباری فیصلے ٹھوک کر کرنا۔ اس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات بھی درست ہوں گے، اگر لڑائی ہے، نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے، جھگڑے ہیں، ہر لیول تک آگے چلے گئے ہیں، تو 11 سے لے کر 30 کے درمیان آپ ان کو نپٹا سکتے ہو۔ زندگی پر موت کے بادل منڈلا رہے ہیں، آپ احتیاط کریں۔
आप एहतियात करें, जिंदगी पर मौत के बादल मंडरा रहे हैं। तो यक्कम से ही गिरहन लगा होगा, अगस्त की 30, 31 और यक्कम, ये अकमर रकब लगा होगा, तो महाई अच्छा नहीं है। फिर गिरहन भी लग रहा है जो हादसे पर है, और जिंदगी को लेकर ले जा सकता है। इन चीज़ों को भूलना मत। अच्छा, फिर जो है ना, ये इस सिलसिले में अगर कोई मामलात हैं तो 12 से लेकर 14 के दरमियान निपटा सकते हो, क्योंकि शर्फ कमर लगा होगा। फिर 26 से लेकर 29 तक फिर इसमें अकरब आ जाएगा, तो जिंदगी पर खतरा होगा, बेगुनाह कैद हो सकते हो, कर्जे में डूब सकते हो, कोई आपकी रकम लेकर भाग जाएगा। पूरा महीना एहतियात करो। इसके बाद बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं 1 से लेकर 17 तक, माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी 1 से लेकर 17 तक, और कानूनी उलझनें सुलझ जाएंगी 1 से लेकर 17 तक। और इसके अलावा आपके हज ज़ियारत मजहब के सफ़र होंगे 1 से लेकर 17 तक, लेकिन 18 से लेकर 30 तक ये तमाम चीज़ों में रिज्जत होगी, नुकसान होगा। तो ये थी बुर्ज असद की। अब चलते हैं हम बुर्ज बुर्ज कौस की, ये प्रिडिक्शन थी। अब हम चलते हैं बुर्ज जद्दी की तरफ। बुर्ज जद्दी वाले, आपकी शख्सियत हैसियत डाउन रहेगी, लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, इसलिए नापसंदीदा जगहों और नापसंदीदा लोगों से ना मिलें पूरा महीना। इसके अलावा आपके खुफिया दुश्मन आपका नाक में दम कर देंगे, आप पर साया जादू के इतने असरात आएंगे कि सहर जादू की वजह से आप काफी बीमार हो सकते हैं, हद लेवल से भी ज्यादा। आप अगर बैरून मुल्क आए तो बदरिया साजिश आपको वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां रिज्जत भी है और गिरहन भी, तो ये दो नहूसतें तो आपकी ताकत ही नहीं है इनको बर्दाश्त कर सको। तो फिर आपके अखराजात बढ़ जाएंगे, मादी के केस रीओपन होकर आपकी बदनामी का बहस बढ़ने, आपकी शख्सियत हैसियत मुतासर होती नजर आती है। आपकी दौलत की आमद है, आपको मुफ्त दौलत भी मिल सकती है, राह चलते भी दौलत मिल सकती है, लेकिन एहतियात करें, आपसे हसद कर रहे हैं लोग। दूसरा, आपकी शख्सियत पर और 12 नंबर पर आपके गिरहन भी लग रहा है, तो इसलिए आप एहतियात करें। दौलत जलन हसद की वजह से आपको कोई डाका ना लगा लें, इसलिए एहतियात करें। दोस्तों अब आपका साथ देंगे, आपको कारोबारी फायदे मिलेंगे, और आपकी ख्वाहिशात दिल जो भी हैं वो इस माह में पूरी होंगी, माह सितंबर 2025 में। आपके अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में कामयाबी है। बहन भाई, माँ बाप, दोस्त अहबाब, हक हमसाय, ससुराल रिश्तेदार आपका साथ देते हुए नजर आते हैं। आपका कारोबार हाई लेवल पर रहेगा। जारी कारोबार में सरमाया लगाओ, नया कारोबार करो, या कारोबार को एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जा सकते हैं। कारोबारी फैसले ठोक कर करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फायदे पे फायदा आएगा। जद्दी बुर्ज वालों, खबरदार, आपके खानदान में शैतान लोग आ गए हैं, आप दूसरों की मदाखलत ना होने दें, बेहतर है, वरना आपका खानदान छोटा हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, लोग इससे भाग जाएंगे, आपके खानदानी झगड़े फसादात सर उठाएंगे। तो इसलिए इसमें कौल फैल तकरीर में एहतियात करें खानदानी मामलात के। आपने अगर कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी है तो ना खरीदो, अभी रहने दो, पूरा महीना घाटा है। सवारी तबाह हो सकती है, चोरी हो सकती है, सवारी आपकी को आग लगाने के चक्कर में है, आप क्यों लेकर आए हैं सवारी, या चोरी करा लेंगे, तो आप एहतियात करें, नई सवारी का हसूल मुमकिन नहीं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं, माँ की सेहत खराब हो जाएगी, आला तलीम मुकाबले के इम्तहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं, मेहनत करें। जो हज ज़ियारत पर जाना चाहते हैं वो भी रास्ते बंद हैं। बोलकर पैसा कमाने वाले यूट्यूबर, फ्रीलांसिंग वाले, ये भी नाकाम नजर आते हैं। जद्दी बुर्ज वालों, हामला खवातीन को 1 से लेकर 10 तारीख तक खतरा है, और इनकी जिंदगी पर मौत के साए मंडरा सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हैं, माली महजा टूट सकते हैं, कर्जे में डूब सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 10 तारीख तक यह ज्यादा देर नहीं रहेगा। जवान औलाद के मसाइल उलझ सकते हैं, उनकी जॉब मंगनी शादी सरदर्द बन जाएगी। इसके बाद 11 से लेकर 30 तक यूं ही हालात बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, इनमें जो मामला होगा वो हल हो जाएगा। बे औलाद को भी औलाद हो सकती है, जिनकी मंगनियां शादियां टूट गई थी उन मनपसंद मंगनियां शादी भी हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी वालों, पूरा महीना आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात करें। थोड़ी सी बीमारी को मामूली मत समझना, अपने डॉक्टर को चेक करवाना। रूहानी जिस्मानी दोनों अमराज आ सकते हैं, आपकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। खासतौर पर एहतियात करना 30 अगस्त, 31 अगस्त और 1 अगस्त। फिर जो है ना, आपने 24 से 29
12-14 को, 12 से 13-14 को अगर कोई मामला इसका पेंडिंग हो जाए या खतरनाक हो जाए तो सुलझा सकते हो। मियाँ बीवी के ताल्लुकात 1 से लेकर 17 तारीख तक बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी शादी वाले भी कामयाब हो सकते हैं, जिनकी शादियां ताहाल नहीं उनकी शादियां हो सकती हैं। निकाह मंगनियां तो तय थी हो जाएंगी। शिराकती कारोबार में भी फायदा रहेगा। लेकिन यही बात 18 से लेकर 30 तक उलट हो जाएगी, शादियां रुक जाएंगी, निकाह टूट जाएंगे, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक, लड़ाई झगड़ा आ सकता है। तो ये थी प्रोडिक्शन बुर्ज जद्दी की। तो अब हम चलते हैं बुर्ज दिल्लो की तरफ। बुर्ज दिल्लो वाले, आपकी शख्सियत हैसियत मुतासिर रहेगी। नापसंदीदा लोग और नापसंदीदा जगहों पर बिल्कुल मत जाना। जिल्लू बुर्ज वालों, चाहे आप जितने होशियार हैं, चलाक हैं, बोलने वाले हैं, मोटिवेट स्पीकर हैं, मुकर्रर हैं, लेकिन ये वक्त आपके लिए साल का बल्कि 10 साल का बदतरीन वक्त है आपकी शख्सियत के लिए। और क्योंकि आपकी शख्सियत रिज्जत में जा रही है 28 नवंबर तक, और साथ ही यहाँ 7-8 सितंबर को गिरन लग रहा है, चांद गिरन, जो कि आपकी शख्सियत को ऐसे समझ लो कि दबा कर रख देगा, पहाड़ों के नीचे दे देगा। इसलिए नापसंद लोगों, नापसंद जगहों पर ना जाएं, सियासी मजहबी गुफ्तगू ना करें। आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे हैं, वो आपको देखते हैं क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कहीं आपको ठोक ना दें। बुर्ज दिल्लो वाले, आप बड़े आकड़बाज हैं, और जो ना रात को इधर उधर जो ना गाड़ियों में फिरना ये वगैरह डैशगिरी बनाना, आप जरा दुश्मनों से होशियार रहो। अगर गैर मुल्क हैं तो वो बदरिया साजिश आपको वतन वापस कर सकते हैं, आपके इमिग्रेशन के मसाइल ले सकते हैं, अखराजात बढ़ जाएंगे, माजी के केस रीओपन होकर आपका बर्था निकाल देंगे, आपकी बदनामी कर देंगे। इसलिए दिल्लू बुर्ज वाले बहुत एहतियात करो। और ख़ास तौर पर आप पर शहर जादू के इतना गंदे असरात आ सकते हैं जिससे आपको अपेंडिक्स हो सकती है और आपके सांस फूल सकता है, अमराज कल्ब आ सकते हैं। दिल्लू बुर्ज वाले बहुत होशियार हो। दिल्लू बुर्ज वालों, आपकी दौलत की आमद है, आपको मुफ्त दौलत भी मिल सकती है, लेकिन एहतियात करना, दुश्मन तो पीछे लगे हैं, वो कहीं आपकी दौलत पर डाका ना लगा दें। इसके अलावा आपके दोस्त अहबाब आपका साथ देंगे इस बुरे वक्त में, वो आपके साथ सीसा पलाई दीवार बनियान मरसूस बनकर खड़े रहेंगे और आपको कारोबारी फायदे दिलवाने की कोशिश करेंगे और आपकी चीज़ें बेचकर आ जाएंगे, जिससे फ़ायदा होगा और आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी होती नजर आती हैं। बुर्ज दिल्लू वाले, आपके हादसे का कोई खतरा नहीं, अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में कामयाबी है। तो अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ दे रहे हैं, कारोबार आपका बुलंद रहेगा, इसलिए कारोबारी फैसले आप ठोकर कर सकते हैं, लेकिन एहतियात से, क्योंकि आपकी शख्सियत और खुफिया दुश्मन आपके पीछे हैं और शख्सियत पर गिरन लग रहा है। तो इसके अलावा कारोबार ठीक है, आपका ज़बरदस्त रहेगा। जारी कारोबार में समाया लगें या नया कारोबार करेंगे, कारोबार एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे मुल्क शहर लेकर जा सकते हैं। खबरदार, फिर आपके लिए एक वाइद आ गई। दिल्लू बुर्ज वाले, आपका ख़ानदान में शैतान लोग आ गए हैं, वो ख़ानदानी फसादात झगड़े खड़े करेंगे। सब्र तहम्मुल से और अकल से इनका मुकाबला करना, खुद को हराकर जीतने का फ़न सीखो। इसके बाद ज़मीन जायदाद के मामला आपके पेंडिंग हो जाएंगे। अगर ज़मीन जायदाद खरीदी तो इसके झगड़े उम्र भर आपका सर खा जाएंगे, इसलिए अभी ना खरीदो, ना बेचो, ना खरीदो। इसके बाद आपकी सवारी को आग लगाने की कोशिश करेंगे, आपकी सवारी चोरी करने की कोशिश करेंगे। नई सवारी का हसूल आपके लिए अभी मुमकिन नहीं है। आपके बिरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं, माँ की सेहत खराब हो सकती है, कानूनी उलझने आपका सरदर्द बन जाएंगी। बिरून हज ज़ियारत के रास्ते भी बंद हैं, माँ की सेहत खराब होगी। आला तरीन मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं। इसके बाद आपके जच्चा बच्चा को 1 से लेकर 10 तक खतरा है। जो औलाद से महरूम है उनको अभी वो औलाद से महरूम रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो उसके आगे कोई देर नहीं। जवान औलाद के मसाइल भी आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। आपकी मोहब्बत आपको धोखा देगी, आपकी मंगनी टूट सकती है, किस्मत फूट सकती है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी में हिस्सा ना लें, 1 से लेकर 10 तक तो बेहतर है। आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं, आपकी रकम डूब सकती है, कर्ज आपके लिए मर्द साबित होगा, कर्ज खा आपका नाक में दम कर देंगे, अब बेगुनाह कैद भी हो सकते हैं। लेकिन यूं ही ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा, 11 से लेकर 30 तक यही उलट होगा, फिर आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप बीमार हो सकते हैं, दिल्लू बुर्ज वाले, पूरा महीना एहतियात करो और आपकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। सरकारी नौकरी लेना या तबादला करना मुमकिन नहीं। अगर कोई इस सिलसिले में कोई हो तो फिर 12 से लेकर 14 के दरमियान ये मामला हल कर सकते हो, शर्फ कमर लगा होगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात 1 से लेकर 17 तक दुरुस्त रहेंगे। शराकती कारोबारी दोस्त भी दुरुस्त रहेंगे, शराकती कारोबार में फ़ायदा होगा। लेकिन 18 से लेकर 30 तक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा, नौबत तलाक तक जा सकती है, शादी रोक सकती है, दूसरी शादी वाले भी नाकाम हो सकते हैं, निकाह मंगनियाँ शादियाँ टूट सकती हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज हौत की तरफ। बुर्ज हौत वालों, आपकी शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी।
آپ محفلوں کی جان ہوں گے، سیاسی سماجی اقتصادی گفتگو تقاریر آپ کر سکتے ہیں، ویسے بھی مولوی ہوتے ہیں ہاؤس برج والے۔ آپ کا کاروبار زبردست رہے گا، کاروباری فائدے ملیں گے، آپ کے کاروباری فیصلے جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ آپ کو دولت کی آمد ہے، لیکن حاسد جلد بھن رہے ہیں، کہیں آپ کو ڈاکہ نہ لگا لیں، چوری نہ کر لیں، وہ آپ کے ذرائع آمدنی متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ بیرون ملک جانے کے آپ کے راستے کھلے ہیں، آپ بیرون ملک آسانی سے جا سکتے ہیں، ماں کی صحت درست ہوگی، حج زیارت پر بھی جا سکتے ہیں، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے بھی پاس ہو جائیں گے۔ آپ کے حادثے کا خطرہ ہے ہاؤس برج والوں، آپ کی زندگی پر بھی موت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ایک حادثے کا خطرہ، دوسرا زندگی پر بھی خطرات ہو، رجت ہو ستاروں کے، تو یہاں احتیاط کرنا ضروری ہے، غیر ضروری سفروں سے دور رہو۔ اندرون ملک ویسے بھی سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں ناکامی ہے، آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے، کوئی رقم آپ کی لے کر بھاگ سکتا ہے، بے گناہ قید ہو سکتے ہو، پورا مہینہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ خاندان میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، خاندانی فسادات سار اٹھا سکتے ہیں، لیکن 1 سے لے کر 10 تاریخ تک میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے 1 سے لے کر 10 تاریخ تک، شادیاں منگنیاں رک سکتی ہیں، نکاح ٹوٹ سکتے ہیں 1 سے لے کر 10 تک، لیکن 11 سے لے کر 30 تک منگنیاں شادیاں ہو جائیں گی، دوسری شادی والے کامیاب ہیں، جن کی شادیاں تاحال نہیں وہ بھی کامیاب ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائی جھگڑا نوبت طلاق کا راضی نامہ ہوگا، خاندان میں بھی خاندانی مسائل حل ہوں گے، آپ نئی سواری لے سکیں گے، اور آپ جو ہے نا زمین جائیداد معاملات بھی حل کر سکیں گے۔ آپ حاملہ خواتین کو خطرہ ہے پورا مہینہ، اولاد کے مسائل آپ کے الجھ جائیں گے، بے اولاد ہو سکتے ہیں، حمل ضائع ہو سکتے ہیں، حاملہ خواتین کو پورا مہینہ خطرہ رہے گا، آپ کی محبت آپ کو دھوکہ دے گی، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، پرائز بونڈ لاٹری میں پورا مہینہ حصہ نہ دیں۔ آپ 1 سے لے کر 17 تک بیمار ہیں تو صحت یاب ہوں گے، اگر کوئی سرکاری نوکری لینا چاہتے ہیں یا سرکاری نوکری کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے، اور جو ترقیاں کسی سے اپنی نوکری کی وہ بھی ہو جائیں گی، لیکن 18 سے لے کر 30 تک نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے، فرائضی منصب پر توجہ دینا، حکام والا سرانے والا ناراض ہوں گے، میاں بیوی اور آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں 18 سے لے کر 30 کے درمیان۔ خبردار ہاؤس برج والوں، آپ کے دوست آپ کو دھوکہ دیں گے، خواہشات دل پوری نہ ہوگی، کاروباری فائدے رک جائیں گے، خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہیں، اور ہاؤس برج والوں یہاں آپ کو گرہن بھی لگ رہا ہے 7-8 سپتمبر کو۔ خبردار ہاؤس برج والوں، آپ کے دشمن آپ کے مارنے کے چکر میں، خون کرنے کے چکر میں، آپ کو الجھانے کے چکر میں آئے، یہاں گرہن بھی لگ رہا ہے، رجت بھی ہے، تو آپ بہت احتیاط کریں۔ آپ کے اگر غیر ملک میں رہتا ہے کوئی ہاؤس برج والا تو ان کو بدریہ سازش وطن واپس کر دیں گے، ان کا خروج ہو جائے گا، امیگریشن کے مسائل لے جائیں گے، سحر جادو کے اثرات آپ پر اتنے زبردست آ سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ تو یہ پروڈکشن تھی ماہ ستمبر 2025 کوس جدی دلو اور حوت کی۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ پر یہ رجت نہ آئے تو آپ دعا کریں گے، دعا کریں، صدقات دیں، اور جو ہے نا وظائف پڑھیں۔ تو صدقے یہ ہیں کہ دال مونگی دال مسری باجرہ سورج مکھی چاول ٹوٹا، یہ صدقہ دیں، تھوڑا سا اتنا اکٹھا کر کے دے دیا کریں، اتنا سارے کو ملا کے تھوڑا سا چونٹی مکڑوں کو ڈال دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وظائف پڑھیں، ہفتے یا نہیں 1060 بار اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابض 903 بار، بدھ یا متعالو 541 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ کی یہ چیزیں رک جائیں گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جان، یا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمنی سے، بے روزگار اور جو ہے نا دشمن کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے، اور بد نظرے کی بد نظری سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ امت مسلمہ کی خیر، پاکستان کی خیر، اور ہر مسلمان کی خیر۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔